हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वामजा एज्युकेशन। आ वीडियो में आपणे शीखवाना छीए धोरण 10 विषय गणित चैप्टर 13 आंकड़ा शास्त्र जेमनु स्वाध्याय 13.1 नो क्वेश्चन नंबर 2। तमे जो क्वेश्चन नंबर 1 नो जोयो होय तो चोक्कसथी जोई ल्यो। एकदम डिटेल में मध्यक केवी रीतना शोधवो ते शीखवेलुं छे। त्यारबाद थियरी नो लेक्चर नथी जोयो तो ते पण तमे चोक्कसथी जोई शको छो। चालो फटाफट आपणे क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। पहेलो दाखलो आपणे शीखवा माटे खूब समय लगाड्यो हतो। हवे बीजा दाखलाथी आपणे शीखवा माटे वार लागवानी नथी। जोवो शुं छे रकम। एक फेक्टरी में 50 कारीगरो छे। आ 50 संख्या क्यांथी आवी खबर तमने? तो के अहींया तमे आ बधी संख्याओनो सरवाळो करशो ने तोय शुं आवशे? 50 आवशे। बरोबर। बधी संख्या एटले के बधी ज आवृत्तिनो सरवाळो करशो ने तो तमने 50 आवशे। तो अहींया आपणे कोष्टक छे, आ बधी आवृत्ति छे। आवृत्तिने आपणे फ्रीक्वन्सी कहीए छीए। फ्रीक्वन्सीना FI तरीके डिनोमिनेट करवामां आवे छे। तो आ बधानो सरवाळो करशो तो 50 आवशे अने सरवाळो एटले सिग्मा। तो आपणो सिग्मा FI थई जशे 50। बरोबर। तो एक फेक्टरी में 50 कारीगरोना दैनिक वेतनना नीचे आपेला आवृत्तिना वितरणनो विचार करो। जो दैनिक वेतन एटले शुं के रोज केटला रूपिया मळे छे। एटले के जो आनो अर्थ एवो थाय के 12 कारीगरो एवा छे के जेमने रोजना 500 થી 520 રૂપિયા जेवुं मळे छे। 14 कारीगरो एवा छे के जेमने रोजना 520 થી 540 રૂપિયા मळे छे। 8 कारीगर एवा छे के जेमने 540 થી 560 રૂપિયા मळे छे। 6 कारीगर एवा छे के जेमने 560 થી 580 રૂપિયા मळे छे અને 10 कारीगर एवा छे के जेने 580 થી 600 રૂપિયાની વચ્ચે मळे छे। तो योग्य रीतनो उपयोग करीने कारखानाना कारीगरोनो दैनिक वेतननो मध्यक शोधो। तो आपणे क्या सूत्रनो यूज करीए? सौथी पहेला तो तमने ख्याल छे आपणे के पद विचलननुं जे सूत्र छे आपणुं ते सूत्रनो यूज करीने बधा दाखला थाय। बरोबर। मोस्ट ऑफ दाखला के जेमां आवृत्तिओ सरखी होय तेमां तो आमांय आवृत्ति सरखी ज छे। जુઓ 500 થી લઈને 520 કેટલાનું અંતર? 20 નું અંતર। એમ ન ખબર પડે તો મોટામાંથી નાનું બાદ કરો। 520 માંથી 500 બાદ કરશો તમે તો આવશે 20। એવી રીતના 540 માંથી 520 બાદ કરો તો 20 આવશે। 560 માંથી 540 બાદ કરો તો 20 આવશે। એવી રીતના આમાંથી આ બાદ કરો, આમાંથી આ બાદ કરો તો 20 આવશે। रकम में लखी लीधी है 500 થી 520, 520 થી 540 एवी रीतना आखू कोष्टक लखेलू है। 12, 14, 8, 6, 10 अहींयाथी जोईने मैं त्यां लखी दीधा छे। हवे आपणे दाखलो सोल्व करीए। तो पहेला तो आपने सूत्र ख्याल होवी जोईए। तो आपणे सौथी पहेला हूँ सूत्र लखीश के x बार बराबर a वधता सिग्मा FI UI ना छेदमां सिग्मा FI गुणिया h। आ शुं छे? तो के आ आपणुं मध्यक शोधवा माटेनुं सूत्र छे। बहु सहेलुं सूत्र छे अने सूत्र सौने आवड़ी जावुं जोईए। जो के आवड़ी जशे। बरोबर। ओके। हवे आ सूत्रमांथी आपणने खबर छे के अहींया XI नो यूज थशे, UI FI UI। बरोबर। तो आ XI एटले शुं थाय? मध्य किंमत। मध्य किंमत एटले शुं? तो के आ अने आ किंमतनी वच्चे आवती किंमत 500 अने 520 नी वच्चे आवे 510 मोढे थई जाय, जाते थई जाय। एम छतांय न आवडे तो आ बेनो सरवाळो करो, भांग्या 2 करो। 520 वत्ता 500 करो तो 1020 थई जाय। भांग्या 2 करो तो 1000 ना अर्धा 500 ने 20 ना अर्धा 10 एटले 510 आव्यो। शुं आव्यो? 510। हवे तमे चेक करी ल्यो कि आपणी वर्ग लंबाई केटली छे। तो कि आ 520 मांथी 500 बाद करो तो 20 आव्यो। 540 मांथी 520 बाद करो तो 20 आव्यो। तो आ वर्ग लंबाई 20 छे। तो आमां तमे 20 उमेरता जाओ ए ज किंमत थशे। 510 में 20 उमेरो तो केटला थाय छे? 530। 530 में 20 उमेरो तो 550। 550 में 20 उमेरो तो 570। 570 में 20 उमेरशो तो 590 थशे। बरोबर। आमांथी कोईपण एक संख्याने हवे आपणे ए धारवानो होय। शुं धारवानो होय? ए। तो ए धारी ल्यो। तो जुओ मैं तमने आगला दाखलामां कीधुं तो कि एक्जेक्ट वच्चेनी संख्या होय एने ए धारवानो। तो आ उपरनी 2 मूकी दो, नीचेनी 2 मूकी दो। आ वच्चेनी संख्या छे 550, तेने आपणे धारी लईए ए। हवे आ ए धारी लीधा पछी अहींया जी संख्या होय आ आपणे गणतरी करवानी खबर छे, जरूर नथी पड़ती। डायरेक्ट आना जवाब आवी जाय। आ ए जे धार्यो छे एनी सामे लखो 0, एनी नीचे लखो 1, एनी नीचे लखो 2। एवी रीतना 0 छे एनी उपर लखो -1, एनी उपर लखो -2। तमारे गणतरी आ रीतनी करवी तो ट्राय करी ल्यो। आज प्रमाणे जवाब आवशे।
આપણે સૌથી પહેલાં જે કોષ્ટક છે લખતા જાય એની કિંમત લખીએ તો અહીંયા બનાવતો જાઓ કે એ બરાબર આપણે ધાર્યા છે 550. ક્યાંથી આ કિંમત લીધી તો કે અહીંયાથી કિંમત લીધી. સિગ્મા એફઆઈ છે 50 તો એ લખી લઉં છું સિગ્મા એફઆઈ આપણી પાસે છે 50. આ બે વસ્તુ લખી લીધી. હવે ત્યારબાદ આપણે એચ લખી લઈએ. એચ એટલે શું થાય? વર્ગ લંબાઈ. તો આ એ ધાર્યો છે એની સામે અહીંયા આવતા રહ્યો, એમાં મોટામાંથી નાનું બાદ કરો. 560માંથી 540 જાય તો 20. આવી રીતના લખું કે 560 માઇનસ 540 બરાબર 20. ખાલી તમે 20 પણ લખી શકો, બરાબર. આ તો સ્ટાર્ટિંગ છે, પહેલા બે ત્રણ દાખલામાં આપણે લખશું, પછી ડાયરેક્ટ 20 એવું આપણે લખવા માંડશું. ઓકે, અને એક્ઝામમાં તમારે ડાયરેક્ટ 20 જ લખવાનું છે. ઓકે, એચ મળી ગયો. હવે આપણે હજી શોધવાનો છે સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ, તો એ પણ શોધીને આપણે લખશું. હવે છે એફઆઈ યુઆઈ. એફઆઈ યુઆઈ નો અર્થ શું થાય તમે જ કયો જોઈ. એફઆઈ ગુણ્યા યુઆઈ. તો એફઆઈ અહીંયા છે, યુઆઈ અહીંયા છે, તો ગુણાકાર કરતા જાઓ. નિશાનીઓ ખાસ કરીને તમારે જોવાનું છે, કારણ કે અમુક માઇનસ છે, અમુક પ્લસ છે. એટલે 12 2 24, ઓછે વધતે ઓછા, એટલે -24 થાય. ડન છે. ત્યારબાદ જોવો જોઈએ 14 એકા 14, એટલે -14 થશે. એમના પછી જોવો જોઈએ 8 ગુણ્યા 0 કેટલા થશે? 8 ગુણ્યા 0, 0 સાથે કોઈનો ગુણાકાર કરો તો 0 આવે. ત્યારબાદ 6 એકા 6 અને 10 2 20, તો અહીંયા 6 અને અહીંયા 20. હવે એનું સ્ટેપ આપણું એવું હતું કે પ્લસવાળી સંખ્યાનો અલગ સરવાળો કરો, માઇનસવાળી સંખ્યાનો અલગ સરવાળો કરો. 20 + 6 કરશો તો અહીંયા 26 થશે. તો એ 26 મેં અહીંયા લખી લીધા છે. આ બેનો સરવાળો કર્યો. હવે આ બેનો સરવાળો કરીએ. 24 + 14 કરી લઈએ તો 4 + 4 8, 2 + 1 3, એટલે 38 આવ્યા. બે માઇનસ છે એટલે એનો સરવાળો થશે -38. કેટલો થશે? -38. હવે આ બેનું સાદુરૂપ આપણે આપી દઈએ તો -38 માંથી 26 બાદ કરવાના. તો પહેલાં તો હું 38 માંથી 26 બાદ કરી દઉં તો 8 માંથી 6 જાય તો 2, 3 માંથી 2 જાય તો 1, 12 આવે. મોટી સંખ્યા 38 છે, નિશાની માઇનસ છે એટલે -12 આવશે. તો અહીંયા એફઆઈ યુઆઈની જે કિંમત આવશે એ આવશે આપણી -12. હવે એફઆઈ યુઆઈની કિંમત માઇનસમાં આવે છે તો આપણે ગભરાવાની જરૂર નથી. માઇનસમાં પણ આવી શકે અને પ્લસમાંય આવી શકે. જે કિંમત આવે એ કિંમત પ્રેમથી લખી લેવાની, ભલે ને માઇનસ આવી એમાં શું, બરાબર. એટલે ગભરાવાનું નથી. ડન. તો અહીંયા આપણે કોષ્ટક થઈ ગયું. એક વખત કોષ્ટક આખું પૂરું થઈ જાય એટલે દાખલો થઈ જાય આપણી મુઠ્ઠીમાં, બરોબર. દાખલો થઈ જાય હવે બહુ સહેલો. થોડુંક ગણતરીમાં ધ્યાન રાખશું એટલે દાખલો પૂરો થઈ જશે. ચાલો હવે સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીએ. સૌથી પહેલાં છે એ. તો આપણી પાસે એ શું છે તો કાર્યો ધારેલી વસ્તુ તો કે 550 એ છે. તો જુઓ અહીંયા એની જગ્યાએ લખું 550. વધતા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ આપણી પાસે શું છે તો -12 છે. તો તેની જગ્યાએ લખીશ -12. જ્યારે માઇનસ નિશાની હોય ને એને કાઉન્સમાં લખવાની તો સહેલું થશે, ભૂલ નહીં પડે, બરાબર. એટલે -12 ને મેં કાઉન્સમાં લખી દીધું. હવે અહીંયા છે સિગ્મા એફઆઈ. તો આપણી પાસે સિગ્મા એફઆઈ છે 50. અહીંયા મેં લખેલું છે 50, લિસ્ટ બનાવેલું છે. તો સિગ્મા એફઆઈ જ્યાં છે ત્યાં હું લખી દઉં છું 50 ગુણ્યા અહીંયા છે એચ. એચ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ. એચ છે આપણી પાસે 20, તો અહીંયા લખી દઉં છું 20. હવે મેં તમને કીધું હતું એમ કે કોઈ દિવસ આ છેદ ઉડે નહીં, કારણ કે અહીંયા વચ્ચે સરવાળાની નિશાની છે. જો ગુણાકારની નિશાની હોય તો જ છેદ ઉડે હો. તો આ અને આ છેદ ઉડશે કારણ કે વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની છે. તો અહીંયા 0 0 સૌથી પહેલાં ઉડી ગયા છે. ધીમે ધીમે હવે આપણે સાદુરૂપ કરતું જવાનું છે. જુઓ કેવી રીતના કરશું તો કે સૌથી પહેલાં વધતે ઓછે શું થશે? ઓછા થશે. એટલે ત્યાં માઇનસ નિશાની મૂકી દઈ. તો અહીંયા 550 એમને રાખું. વધતે ઓછે ઓછા થાય એટલે માઇનસ નિશાની મૂકું. ત્યારબાદ અહીંયા 12 અને છેદમાં વધ્યો 5 એટલે 12/5 કરું અને ગુણ્યા છે 2. એટલે આટલી વસ્તુ મેં આમાં કરેલી છે. હવે તમે એક વસ્તુ જોજો, જ્યારે ગુણાકાર હોય ને અંશ અને છેદવાળા, તો અંશનો ગુણાકાર અંશમાં થાય ને છેદનો ગુણાકાર છેદમાં થાય. તો 2ને આવી રીતના લખી શકીએ 2/1? તો કે હા. હવે 12 2નો ગુણાકાર થાય અંશનો અંશમાં, છેદનો છેદમાં, તો કે હા. હવે છેદનો એક સાથે ગુણાકાર થશે, 5નો એક સાથે ગુણાકાર થશે એટલે છેદમાં તો 5 જ આવશે. ઉપર 12 ગુણ્યા 2 કરી દેવાના આપણે. તો ચાલો 550 માઇનસ
12 2 શું થાય? 24 થાય. કેટલા થાય? 24. અને એના છેદમાં આવ્યો 5. હવે શું કરવાનું? તો કે હવે કરવાનો ભાગાકાર. આ ચેપ્ટરની અંદર પોઈન્ટવાળા ભાગાકાર બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. તમને ન આવડતા હોય તો હું શીખવું છું, તમે શીખી લેજો. 24/5 કરવાના છે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા હું લખીશ 24 ભાગ્યા કરીશ 5. ચાલો હવે જેમ ભાગાકાર કરતા હોય એમ આપણે ભાગાકાર કરો. સૌથી પહેલાં ભાગ ચાલે 5 4 20, કારણ કે 5 5 તો 25 થઈ જાય, 20. તો 24માંથી 20 જાય તો વધ્યા 4. આટલી વસ્તુ ડન છે, આવડી ગઈ. જોજો 5 4 થાય 20, 5 5 કરો તો આના કરતાં મોટો થઈ જાય 25, એટલે નો ભાગ ચાલે. એટલે 5 4 20 કર્યા, 24માંથી 20 બાદ કર્યા તો 4 આવ્યા. હવે આ સંખ્યા છે એ આની કરતાં નાની હોય અને કોઈ ઉતારવાની વસ્તુ ન હોય તો આપણે પોઈન્ટ લેવાનો. પોઈન્ટ લેવાનો એટલે કે આપણે 4ની બાજુમાં સિમ્પલ પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો. હવે જ્યારે તમે એકવાર પોઈન્ટ મૂકો ને એટલે આપણે એક જ વાર પોઈન્ટ મૂકવાનો. પોઈન્ટ મૂકો ને એટલે દરેક સ્ટેપમાં આપણને 1 0 અહીંયા ફ્રીમાં લખવા દઈએ. હવે બરાબર, તો પોઈન્ટ મૂકીને અહીંયા બનાવી દીધો, લખી દીધો 0. હવે જોવો જોઈએ ભાગ ચાલે છે કે નહીં. તો કે 5 8 40 થાય, આપણને ખબર છે. તો 8 સાથે ભાગ ચાલ્યો 40. તો જો અહીંયા 0 થઈ ગયો. આ પ્રોસેસ જ્યાં સુધી 0 નું આવે ને ત્યાં સુધી કરવાનો. માની લ્યો કે અહીંયા 0ની જગ્યાએ 1 આવ્યો હોત. શું આવ્યો હોત? 1. તો એક વખત આપણે પોઈન્ટ મૂકી દીધો છે, તો આ 1 આવ્યા પછી આપણને આમ 0 લખવા દેત. બરોબર, 1 0 હવે મફતમાં લખવાનો દરેક સ્ટેપમાં. તો જોવો જોઈએ હવે ભાગ ચાલે. તો કે હા 5 2 10 ભાગ ચાલે તો 4.82 આવત. પરંતુ આમાં અહીંયા 0 આવી ગયો છે એટલે 4.8 છે. એ ભાગાકારનો જવાબ છે આપણો. અહીં લખી લઉં છું કે 550 - 4.8. હવે આ મધ્યકોના દાખલામાં બીજી કોઈ વસ્તુ આવે તો પોઈન્ટવાળા સરવાળા બાદ બાકી, જેમાંય તમારે ગભરાવાનું નથી. સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ. આ 550 છે તેને હું આવી રીતના લખી શકીશ. જોજો 550.0, પોઈન્ટ પછી કાંઈ ન હોય તો 0 લખાય. 4.8 એવી રીતના લખશું કે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવે એટલે 4.8 લખાઈ ગયું. તો કે હા, હવે પોઈન્ટ તમે અહીંયા પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ મૂકીને હવે પોઈન્ટને તમે મગજમાંથી કાઢી નાખો. જેમ તમે સાદી બાદબાકી કરતા હોય એમ બાદબાકી કરો. તો જો 0 છે એટલે સૌથી પહેલાં 10 લખો, એની આગળની સંખ્યા 0 છે એટલે 9 લખી. પોઈન્ટ કાઢી નાખો, એમ વિચારો પોઈન્ટ છે જ નહીં. બરાબર, 9 લખી. હજી 9માંથી આગળનું 1નું કરવું પડે તો 5માંથી 1 જાય તો 4. ડન. હવે જો 10માંથી 8 જશે તો શું આવશે? 2 આવશે. ડન. હવે શું છે? 9માંથી 4 જાય તો કેટલા આવશે? 9માંથી 4 જાય તો 5 આવે. હવે આ 4 છે એમને 4, આ 5 છે એમને 5 લખો. એટલે અહીંયા 4 અહીંયા 5, તો શું આવ્યું? 545.2. તો આપણે જવાબ લખી લઈએ કે 545.2. આ શું આવ્યો? મધ્યકનો જવાબ આવ્યો. હવે એક વસ્તુ કે તમને મેં જે આ શીખવેલું છે શું, તો કે એક તો પોઈન્ટવાળો ભાગાકાર શીખવો અને એક પોઈન્ટવાળી બાદબાકી શીખવી. જો આ તમને આવડી ગઈ હોય ને તો મારી સમજાવવાની જે મહેનત છે ને એ મહેનત વસૂલ થઈ ગઈ. કારણ કે અત્યાર સુધી તમને નહોતી આવડી, મેં એક વખત કરાવી તોય તમને આવડી ગઈ. બરાબર, તો મારી સમજાવવાની જે મહેનત છે તે મહેનત અહીંયા વસૂલ થઈ ગઈ છે. ઓકે, તમને ગમી હોય રીત અને તમને જે વર્ષોથી વસ્તુ નહોતી આવડતી આવડી ગઈ હોય તો ચોક્કસથી તમે વિડીયોને લાઇક કરી શકો છો. આ ચેપ્ટરમાં રફકામ ખૂબ મહત્વનું છે એટલે આવી રીતના હું અહીંયા સાઈડમાં રફકામ રાખીશ જ બધા જ દાખલાની અંદર. તો હવે આપણો મધ્યક આવી ગયો છે અહીંયા 545.2. તો તમારે છેલ્લે રકમમાંથી જોઈને લખી દેવાનું કે આમ કારખાનાના કારીગરોનો દૈનિક વેતનનો મધ્યક કેટલો છે? 545.2 છે. તો ચાલો હું અહીં લખી દઉં. બરાબર, હું બધા દાખલામાં નહીં લખું પરંતુ આમાં લખી દઉં છું કે આમ કારખાનાના કારીગરોના દૈનિક વેતન નો મધ્યક કેટલો છે? 445.2 છે. એટલે કે 545.2 છે. ભૂલ ન થાય એવી રીતના 545.2 છે.
મધ્યક 545.2 છે. તો આ છે મિત્રો આપણો જવાબ. હવે એક વસ્તુ તમને સાથે સાથે કહીશ કે જે આ ચેપ્ટર છે ને એમાં ગણતરીમાં ઘણી બધી મારાથી પણ ભૂલ થતી હોય, તો જે ભૂલ થાય ને એ હું એડિટ નહીં કરું આમાં. શું કામ? તો કે તમને ખ્યાલ આવે કે આવી જગ્યાએ ભૂલ થઈ શકે છે, બરાબર? એટલે એટલી વસ્તુનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ હું એકદમ રફ વિડીયો રાખીશ વગર એડિટ કરે, અને ક્વોલિટી જોવો તમે એમ જ થાય તમને કે એક પોઈન્ટ છે નાનકડું એ તમને વ્યવસ્થિત રીતના દેખાતું હોય, એટલે બેસ્ટ વિડીયો ક્વોલિટી રહેશે. ડન છે. હવે ખાસ વસ્તુ કે આપણે બીજા ઘણા તમારે વિડીયો શોધવા છે તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનની લિંક છે તે ડાઉનલોડ કરી લ્યો. ફ્રી કોર્સનું સેક્શન તમારા માટે જ બનાવેલું છે, બધી જ વસ્તુ તેની અંદર ફ્રીમાં પ્રોવાઈડ કરાવીશ, બરાબર? તો આની અંદરથી તમે બીજા વિડીયોઝ પણ શોધી શકશો. ત્યારબાદ જો તમારે વામજા એજ્યુકેશનનો કોઈ કોર્સ ખરીદવો છે, અને આપણા કોર્સ બહુ નજીવી કિંમતે હોય છે, બહુ જાજી કિંમત હોતી નથી. તમે બીજા લોકોના કોર્સની જે કિંમત જોવો છો ને એના કરતાં અડધાની આસપાસની કિંમત હોય. તમે એકવાર જોજો તો આ બેચ નામના ઓપ્શનમાં જઈ અને તમે તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદી શકો છો. ત્યારબાદ સ્ટડી મટીરિયલમાં તમને ટેક્સ્ટ બુક ફ્રીમાં મળી જશે. પેપરના ઓપ્શનમાંથી પાછલા વર્ષોના પેપર તમને મળી જશે સરસ મજાના. અને આ લિંક નામના ઓપ્શનમાં જઈ અને 10મા ધોરણનું એક વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક છે તેની અંદર ક્લિક કરીને તમે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ, એટલે તેમાં પણ તમને અગત્યના વિડીયોઝ છે વગેરે મસ્ત વસ્તુ વોટ્સઅપમાં મળતી જશે. અને ખાસ વસ્તુ ટેલિગ્રામમાં તમારા લિંક ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીને ટેલિગ્રામમાં જોડાઈ જવાનું છે. તો આ છે મિત્રો આજનો વિડીયો. આશા રાખું છું કે મેં તમને આખો દાખલો છે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના શીખવી દીધો છે. જો મજા આવી છે તો ચોક્કસથી વિડીયોને લાઇક કરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને એકવાર જણાવો, બરોબર? ઓકે, મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.